Hello viewers, welcome to our Trendy Andhra channel. In this video, we are going to learn about arithmetic, geometric and harmonic means. In yesterday's video, we have already learned about arithmetic, geometric and harmonic progressions. Okay, మీరు నిన్నటి వీడియో కనుక చూడకపోతే మా ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. మీకు అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి దాని కంటిన్యూషన్ ఇదన్నమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ది వీడియో. What is an arithmetic mean? The average of the values of the terms of an arithmetic progression is called arithmetic mean. So, for example, we are considering a series a comma a plus a plus d comma a plus 2d and so on. We are considering this is an arithmetic progression, right? Is this an arithmetic progression or not? For sure it is an arithmetic progression. Okay, దీని యొక్క ఈ అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ యొక్క యావరేజ్ ని మనం అర్థమాటిక్ మీన్ అంటాం. ఓకేనా, ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ how can you calculate means how can we calculate an arithmetic mean of a particular arithmetic progression? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? arithmetic mean is equals to sum of the series per number of terms in arithmetic progression. Okay na, sum of the series by n. What is n? Number of terms in arithmetic progression. Okay na, how can we easily calculate the sum of the series? ఇప్పుడు చిన్నవనుకోండి 3, 5, 7, 9 ఇది ఒక అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి. ఈ 4 వాల్యూస్ని 3 + 5 + 7 + 9 అని చెప్పేసి మీరు ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోగలుగుతారు, రైట్? అలానే ఇప్పుడు మీరు చాలా 100 నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ కూర్చోలేరు కదా. సో దానికి ఈజీగా మరి ఏం చేయాలి మనం? ఎస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ అబౌట్ దట్. వీడియో కనుక మీరు చూసినట్టయితే సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ ఫామ్లో ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాము. సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, sum of the series. So by using this formula we can easily calculate the sum of the series. So when these sum of the series is divided by the number of terms in the arithmetic progression, we can get the value of arithmetic mean. So also in a short way we can write the arithmetic value is equals to 1/2 of a plus L, where A is the first term of the series and L is the last term of the series, where L value is equals to A plus N minus 1 into D. Okay, so also we can describe arithmetic mean in a different way. Yes, the average of any two terms equidistant from both ends of the series will be the arithmetic mean of an arithmetic progression. That is, average of the kth term from beginning and the kth term from the end is equals to the arithmetic mean. So ఇది ఏంటి అంటే అర్థం, ఒక సిరీస్ ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు రైట్ నుంచి వచ్చిన లేదా లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చిన సిరీస్ మధ్యలో ఉండే వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం అర్థమాటిక్ మీన్ గా డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఏంటి, బిగినింగ్ నుంచి 5th టర్మ్, ఎండింగ్ నుంచి 5th టర్మ్. ఓకేనా, దాన్ని మనము అర్థమాటిక్ మీన్ గా డిస్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు, which is nothing but the middle term of an arithmetic progression with odd number of terms equals the AP. అది ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటేనే మనం దీన్ని మనము తీసుకోవచ్చు అర్థమాటిక్ మీన్ గా, అంటే మిడిల్ వాల్యూని. Not for, this is not applicable for even number of terms in the arithmetic progression. Okay, so the middle term of an arithmetic progression with odd number of terms equals the arithmetic mean. Okay na, sum of the first n terms of an arithmetic progression ఎలా తీసుకుంటాం? sum of the first n terms of an AP,
let's see. Sum of the first n terms of an arithmetic progression is equals to ఇదే కదండి, this one, right? Yeah, we can also write it as n into first term plus last term by 2, right? We can divide this 2 into a plus a, right? So a is equals to first term, so first term plus a plus n minus 1 into d, which is equals to last term. So finally we can also write this as n into first term plus last term n into first term plus last term by 2. Next, the arithmetic mean of two quantities a and b is, for example, మనము two quantities తీసుకున్నాం a, b. ఓకే, సో దీని యొక్క అర్థమాటిక్ మీన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? a plus b divided by 2, right? The arithmetic mean of two quantities is equals to a plus b by 2. అంటే ఫస్ట్ క్వాంటిటీని a అని, సెకండ్ క్వాంటిటీని b అని అనుకుంటే దాని అర్థమాటిక్ మీన్ ఏమవుతుంది అంటే a plus b by 2. Okay, so by using this we can easily find out the arithmetic mean of an arithmetic progression. Okay na, next geometric mean, harmonic mean గురించి కూడా చూద్దాము. What is geometric mean? By knowing this, sorry, geometric mean అంటే ఏంటో తెలియాలి అంటే geometric progression తెలియాలి. ఓకేనా, ఏదన్నా ఒక సిరీస్ పర్టికులర్ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై అవుతూ వస్తుంటే, ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ నెంబర్, దాన్ని మనం geometric progression అంటాం. Where the series of an geometric progression can be written as a comma ar square comma ar cube. Then we can say that series is in the geometric progression, right? Where the first term is called a and r is the common ratio. దీన్ని మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్క్రైబ్ చేసి ఉన్నాము. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ సిరీస్కి మనము జామెట్రిక్ మీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? హౌ కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్? We can calculate geometric mean by using the formula square root of AB, right? So we can use the formula square root of AB to calculate the geometric mean. For example, the GM of two numbers A and B is square root of AB. So how can we calculate the geometric mean of in terms of a geometric progression? Where we can calculate this by using the formula nth root of, for example, there are n terms in a particular geometric progression, so we can calculate the geometric mean as nth root of all the series, all the numbers, where, for example, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, or the sorry, for example, 3, 6, 12, 24 are the terms which are in the geometric progression. So how many numbers are there? 5 numbers. 3, 6, 12, 24. Sorry, 4 numbers are there. So we can calculate the geometric mean of the geometric progression as fifth root of 3, 6, 12, 24. Okay. Next one, harmonic mean. How can we calculate harmonic mean? As already discussed in previous video, what is harmonic progression? The reciprocal of the terms of an arithmetic progression will form a harmonic progression. ఏం లేదు, arithmetic progression లో ఉన్న series ని reciprocal చేస్తే వచ్చే result మనకు harmonic progression, right? So how can we find the harmonic mean of a particular numbers a and b? Okay, for example, a comma b, are the two numbers. So how can we find the harmonic
mean of these two numbers. Here is the formula. 2ab divided by a plus b. Okay. By using this formula, we can find the harmonic mean of the two numbers a and b. Okay. We are going to see the relationship between arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. Okay. Always remember that arithmetic mean should be greater than or equals to geometric mean. Okay. And geometric mean should be always greater than or equals to harmonic mean. Okay. So how can we describe arithmetic mean? Should be greater than or equals to what? Geometric mean. Next, geometric mean should be greater than or equals to harmonic mean. Harmonic mean. Okay. How can we calculate arithmetic mean? If there are two numbers, a and b, how can we calculate arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean? A plus b by 2 is the formula related to arithmetic mean. We can use that formula in calculating arithmetic mean. And square root of AB is a formula that we can use to calculate geometric mean. And 2AB by A plus B is the formula that we can use to calculate harmonic mean. Okay. Next relation చెప్తున్నాను. Arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean ఈ మూడు కలిస్తే geometric progression ని ఫామ్ చేస్తాయి. That means arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean form a geometric progression. Okay, that is దాన్ని ఫార్ములా పరంగా ఎలా చెప్పాలి అంటే gm square is equals to arithmetic mean dot harmonic mean. So this is the relation between arithmetic, geometric and harmonic means, where gm square is equals to am into hm. That means actually మనం geometric mean find out చేసే ఫార్ములా ఏదనుకున్నాము, square root of a and b, where gm square is equals to arithmetic mean into harmonic mean. అంటే ఇది ఈ రిలేషన్ geometric mean ఏ కదా, geometric mean find out చేసేదే కదా, వేరే ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ అనేది ఇటు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు geometric mean ఫార్ములా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది, ఏ అండ్ బి ఈక్వల్ అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean అన్నీ ఈక్వల్ అయిపోతాయి, రైట్? అంతే కదా. ఓకే, let us see an example. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద రేషియో ఆఫ్ ది 7th and 3rd term of an arithmetic progression is equals to 12:5. Find the ratio of 13th and 14th term. డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది. సో దీన్ని మనం రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ యూస్ చేసే కాకుండా మనం అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫార్ములాస్ ఇవి యూస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఏ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ అనుకుంటున్నాను నేను, ఓకేనా, అండ్ అర్థమెటిక్ మీన్లో ఫస్ట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ అనుకుంటున్నా, అండ్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమనుకుంటున్నాను, డి అనుకుంటున్నాను, అండ్ కామన్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి, ఏ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్, డి అనేది కామన్ డిఫరెన్స్, వేర్ 6 times of common difference plus first term
ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 7th టర్మ్ అవుతుంది అంతే కదా 6d 6 టైమ్స్ యాడ్ అయి ఉంటుంది ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ కి 7th టర్మ్ అనేది 6 టైమ్స్ ఆఫ్ కామన్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై థర్డ్ టర్మ్ అని ఇచ్చారు రైట్ థర్డ్ టర్మ్ అంటే a ప్లస్ 2 టైమ్స్ యాడ్ అయి ఉంటుంది రైట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12 డివైడెడ్ బై 5 ఇది గివెన్ మనకు రైట్ సో మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 5a ప్లస్ 30d is equals to 12a plus 24d right where దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు minus 7a right minus 7a plus 6d is equals to what 0 సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది a is equals to 6 by 7d 6 by 7d right సో ఏ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము నాట్ కంప్లీట్ గా కాదు హాఫ్ ఆఫ్ ద ఏ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం రైట్ అండ్ 13th by 4th టర్మ్ అసలు 13th టర్మ్ అంటే ఏంటి రేషియో ఆఫ్ 13th టర్మ్ 4th టర్మే కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు మనం 7th టర్మ్ అంటే a ప్లస్ 6 టైమ్స్ ఆఫ్ కామన్ డిఫరెన్స్ అలాగే 13d అంటే ఐ మీన్ 13th టర్మ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి a ప్లస్ 12 టైమ్స్ ఆఫ్ కామన్ డిఫరెన్స్ రైట్ అండ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే ఏంటి a ప్లస్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ చాలా ఈజీ అండి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇందులో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 6 by 7d plus 12d divided by 6 by 7d plus 3d రైట్ అంతే కదా కొంచెం మీకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నేను గ్యాప్ పెడతాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు ఈ వాల్యూ వచ్చేసింది రైట్ ఈ మొత్తాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్లయితే డి అనేది బయటికి తీసేసాం అనుకోండి డి అనేది కామన్ గా ఉంది ఈ అప్పర్ రేషియోలో కానీ కింద రేషియోలో కానీ సో డిడి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది ఎల్సిఎం అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆన్సర్ వచ్చేసి 10 డివైడెడ్ బై 3 రైట్ వెరీ ఈజీ కదా అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇది అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టర్మ్స్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాము నెక్స్ట్ అలాగే ఎగ్జాంపుల్ 5 తీసుకుంటున్నాను సారీ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ కి 2 పేరెంట్స్ ఉన్నారు మీ క్వశ్చన్ రాసి చేసి సో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు అతనికి 2 పేరెంట్స్ ఉన్నారు 4 గ్రాండ్ పేరెంట్స్ 8 మంది గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారంట అయితే వాళ్ళు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ ancestors the person has up to the 10th generation oh my god this is too difficult right but we can calculate easily by using the geometric progression formulas ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో అండ్ మనం దీనికి ఆన్సర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం క్లియర్ కట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 కామా 4 కామా 8 కామా 10 అండ్ సో ఆన్ అంటే ఏంటి ఇద్దరు పేరెంట్స్ నలుగురు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ 8 మంది గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ 10 మెంబర్స్ అంటే ఇంకా వాళ్ళకి పైన నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంతవరకు మనం తీసుకోవచ్చు కదా మనం ఎక్కడికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి 10th జనరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంట రైట్ సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 4 8 10 అనేవి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నాయి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏం చెప్పాను నెక్స్ట్ టర్మ్ అనేది ఈక్వల్ నెంబర్
ఒక సిరీస్ ఉంటే ఆ సిరీస్లో ఉన్న నెంబర్ అన్ని ఈక్వల్ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై ఉండాలి. అంటే ఏంటి 2 ఇంటూ 4 8, సారీ 2 ఇంటూ 2 4, 4 ఇంటూ 2 8, 8 అలాగనమాట. ఓకే, సారీ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏ కామా ఏఆర్ స్క్వేర్ కామా ఏఆర్ క్యూబ్, రైట్. ఫస్ట్ ఏ అంటే 2 అని అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ టర్మ్ వాల్యూ ఏ, సెకండ్ టర్మ్ వాల్యూ ఏంటి ఏఆర్. ఏఆర్ అంటే 2 ఇంటూ 2, నెక్స్ట్ ఏఆర్ స్క్వేర్ అంటే 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ 2 ఇంటూ 4, రైట్. అలా అనమాట. సారీ దిస్ is not the 10th value, I mean that value is equals to and so on up to 10th generate so on up to 10 terms, రైట్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ సారీ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 and r value is equals to 2. ఓకే, గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ జనరేషన్లో 2 మెంబర్స్, ఈ జనరేషన్లో 4, ఈ జనరేషన్లో 8, అర్థమవుతుందా? వచ్చినప్పుడు ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నారు అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే కదా. 10th జనరేషన్లో అతనికి రిలేటెడ్గా ఎన్ని మెంబర్స్ ఉండుంటారు అని, అవునా కదా. సో అప్ టు 10 జనరేషన్స్ కాబట్టి అంటే నెంబర్ ఎన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు, ఎన్ వాల్యూని 10 అనుకోవచ్చు, రైట్. n is equals to 10 where the geometric progression contains 10 terms. So that's why we need to find out the 10th term. సో ఇక్కడ n వాల్యూ ఏమవుతుంది అప్పుడు 10 అవుతుంది, రైట్. ఇప్పుడు మనము ఏ 10 వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మీన్స్ ఈ టర్మ్నే కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ 10th టర్మ్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ n మైనస్ 1. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఏ కామా ఏఆర్ స్క్వేర్, ఏ కామా ఏఆర్ స్క్వేర్ థర్డ్ టర్మ్ కాబట్టి మనము థర్డ్ టర్మ్ వరకు తీసుకుంటే n వాల్యూ ఏమవుతుంది 3 అవుతుంది. అప్పుడు థర్డ్ టర్మ్ వాల్యూ ఏంటి అసలు ఏఆర్ స్క్వేర్, n వాల్యూ ఇక్కడ 3 కాబట్టి దీనికన్నా 3 కన్నా 1 వాల్యూ తగ్గుతుంది. సో థర్డ్ టర్మ్ ఏంటి ఏఆర్ స్క్వేర్. అప్పుడు 10th టర్మ్ ఏమవుతుంది ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ n మైనస్ 1, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, ఏ వాల్యూ ఎంత 2, ఆర్ వాల్యూ కూడా 2, ఆర్ పవర్ n మైనస్ 1, ఆర్ వాల్యూ 2, n వాల్యూ వచ్చేసి 10, 10 మైనస్ 1 దట్ మీన్స్ 2 పవర్ 9, 2 ఇంటూ 2 పవర్ 9 ఏమవుతుంది 2 పవర్ 10, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్. చాలా ఈజీ కదా జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ కి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి find the nth term of the harmonic progression whose first terms are 6 and 3 respectively. ఓకేనా, ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఏమి ఇచ్చారు 6th one and third one 3, రైట్. సో ఫస్ట్ టర్మ్ 6, సెకండ్ టర్మ్ 3. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు ఏంటి అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ యొక్క రెసిప్రోకల్ హెచ్పి కదా. ఇప్పుడు హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ 6 and 3 అయినప్పుడు అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ ఏమవుతాయి, అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో చెప్తున్నా నేను 1/6 అండ్ 1/3 కదా అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఈ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ వాల్యూస్. సో అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఏంటి ఏ వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/6 అండ్ డి వాల్యూ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు 1/3. దట్ మీన్స్ 1/3 కి 1/6 కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి 1/3 కదా. సో డి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/3. డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ కామన్ డిఫరెన్స్, రైట్. ఓకే,
నెక్స్ట్ nth టర్మ్ ఆఫ్ అన్ ఏపీ కావాలి. అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో nth టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి? a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి, రైట్? అంతే కదా? ఏ వాల్యూ తెలుసు, రైట్? ఏ వాల్యూ ఏంటిది? 1/6. n వాల్యూ we obviously don't know. nth టర్మ్ అన్నారు కానీ వాళ్ళు nth టర్మా, 10th టర్మా, 11th టర్మా, 12th టర్మా అని ఇవ్వలేదు. సో మనకు ఆన్సర్ కూడా ఆబ్వియస్లో లోనే వస్తుంది కదండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ని. 1/6 ప్లస్ n మైనస్ 1 కామన్ డిఫరెన్స్ 1/3, రైట్? దీని వాల్యూ ఎందుకు ఈక్వల్ అవుతుంది? n/6కి ఈక్వల్ అవుతుంది. వాట్? n/6. మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ని ఎందులో ఫైండ్ అవుట్ చేసాము? అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సో ఆబ్వియస్లీ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్లో దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6/n. సో ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6/n. ఎస్ అండి, ఈ వీడియోలో మనము ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ చూసాము. అర్థమాటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటి, జామెట్రిక్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్క్రైబ్ చేసున్నా కూడా మళ్ళీ నేను దానికి లిటిల్ గ్లిమ్స్ లాగా ఇచ్చాను నేను. వాట్ ఈజ్ ఏపీ, వాట్ ఈజ్ జీపీ, వాట్ ఈజ్ హెచ్పి అని చెప్పేసి. అలాగే అర్థమాటిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్ ఇవన్నీ ఇన్ డీటెయిల్లో వాటి రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ ఏంటి, అండ్ అర్థమాటిక్ మీన్కి, జామెట్రిక్ మీన్కి, హార్మోనిక్ మీన్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసాము. అలాగే విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇస్తే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏదైనా క్వశ్చన్కి. ఇంకా మీరు నెట్లో ఉంటాయండి, ఇండియా బిట్స్లో కానీ అలా చూసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మీరు అవన్నీ సాల్వ్ చేయగలరు ఈజీగా. ఐఎమ్ షూర్ ఆఫ్ దట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, hope you all liked this video. Thank you for watching this video again. Thank you so much.